أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ہر دین میں اخلاق کو ایک ایسا مقام اور مرتبہ حاصل ہے گویا وہ دین کی روح ہے، اور اخلاق کے لحاظ سے جو یہ تصور پایا جاتا ہے کہ دین ایک الگ بات ہے اور اخلاق ایک الگ چیز ہے، اور بے دینوں میں بھی اعلیٰ اخلاق ملتے ہیں، اس اشتباہ کو پہلے دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اخلاق تو انسانی تعلقات کے عمدہ اور بہتر اور گہری قدروں پر مبنی ہونے کو کہتے ہیں، اور صرف انسانی تعلقات کے ساتھ ہی اخلاق کا واسطہ نہیں بلکہ بعض دوسری چیزوں سے بھی، مثلا جانوروں سے تعلقات کے معاملے میں بھی اخلاق کو ایک اہم کردار ادا کرنا پڑتا ہے۔ پھر تمام دوسری چیزوں کے ساتھ بھی اخلاق کا ایک تعلق ہے، خواہ وہ بے جان بھی ہوں۔ تو اخلاق کی تعریف کو جتنا آپ وسیع تر کرتے چلے جائیں گے اتنا ہی اخلاق کا دائرہ بھی بڑھتا چلا جائے گا، مگر سوال یہ ہے کہ مذہبی خلق اور غیر مذہبی خلق میں کیا فرق ہے، اور اسلام جب اخلاق کی طرف ہمیں بلاتا ہے تو اس سے کیا مراد ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اخلاق کی بات فرمائی تو اسے عین دین ہی سمجھا ہے، بلکہ دین کا بہترین حصہ قرار دیا ہے۔ چنانچہ ابی الدرداء سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما من شیء فی المیزان اثقل من حسن الخلق۔ ابو داؤد کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے تھے کہ خدا کے تول میں کوئی چیز اچھے اخلاق سے زیادہ وزن نہیں رکھتی، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو میزان مقرر کر رکھے ہیں جن میں بندوں کا حساب کیا جائے گا، ان میں سب سے زیادہ وزنی چیز اچھے اخلاق ہوں گے۔ تو دین کا ماحصل اخلاق ہیں، اور اعلیٰ اخلاق سے دین کا فیصلہ ہوگا کہ کسی کا دین کیسا ہے۔ اس کی روشنی میں ایک بات تو قطعی صاف طور پر ثابت ہوئی کہ اخلاق کو دین سے الگ نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اخلاق دین کا پیمانہ بنتے ہیں۔ خدا کے نزدیک کسی کے دین کے سچا ہونے یا اچھا ہونے کی علامت اس کے اخلاق ہوں گے۔ اگر اخلاق برے ہوں گے تو اس کا دین برا ہے، یا وہ دین کے معاملے میں برا ہے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے متعلق فرمایا بعثت علی خلق ہے، یہ پوری حدیث مجھے اس وقت یاد نہیں، علی مکارم الاخلاق کا لفظ تھے، باقی جو جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا تھا
کہ میں مکارم اخلاق پر مبعوث کیا گیا ہوں۔ اب یہ بہت ہی گہری حدیث ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ میری بعثت وہاں ہوئی ہے جہاں اخلاق اپنے انتہا کو پہنچتے ہیں، وہاں سے میں مضمون کو بڑھا کر آگے لے کے جاتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اعلیٰ اخلاق کے ساتھ پیدا کیا گیا ہوں۔ بعثت علی مکارم الاخلاق کا مطلب یہ ہے کہ جہاں اعلیٰ خلق اپنی انتہا کو پہنچے وہاں میرا قدم تھا، اور وہاں سے میں نے پھر معاملے کو آگے بڑھایا ہے۔ یہ مفہوم قرآن کریم کی اس آیت کی تائید میں ہے، یا قرآن کریم کی آیت اس پر روشنی ڈالتی ہے، ھدی للمتقین۔ یہ کتاب اور صاحب کتاب بھی لازماً اس میں داخل ہو جاتا ہے، متقیوں کو ہدایت دینے والی ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو یہ ارشاد ہے کہ میں مکارم الاخلاق پر فائز فرمایا گیا ہوں، یا وہاں سے میری بعثت شروع ہوئی ہے، اس نے اس مسئلے کو حل کر دیا جو دین اور دنیا کے اخلاق کے درمیان فاصلہ دکھائی دیتا تھا۔ امر واقعہ یہ ہے کہ دنیا کے خلق اگر کامل ہوں اور اچھے ہوں تو لازماً ان کے نتیجے میں مذہب پیدا ہوتا ہے، اور مذہب اعلیٰ خلق کے لیے کی بنیاد پر ہی قائم ہوتا ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ یہ بہت اہم اور گہرا مسئلہ ہے کہ سچا خلق وہ ہے جس کے نتیجے میں مذہب پیدا ہو، اور کوئی مذہب سچا نہیں جس کی بنیاد اعلیٰ اخلاق پر نہ ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے حالات تو ہمیں معلوم ہیں، بہت کثرت کے ساتھ روایات میں آپ کی نبوت سے پہلے کے اخلاق بھی محفوظ کر دیے گئے ہیں، لیکن دیگر انبیاء جن کے حالات ہمیں معلوم نہیں، جس حد تک بھی معلوم ہے وہ یہی پتہ دیتے ہیں کہ تمام انبیاء کی بنیاد اخلاق پر تھی، اور اخلاق پہلے تھے، مذہب بعد میں آیا ہے۔ اور کبھی یہ نہیں دیکھا گیا کہ ایک بدخلق انسان کو مذہب نے بااخلاق بنایا ہو اور اس طرح وہ اس سلسلے میں نبی بن گیا ہو۔ کسی بدخلق کو خدا نے نبوت کے لیے نہیں چنا۔ تو جو دنیا کے اخلاق دکھائی دیتے ہیں ان میں اگر سچائی ہو تو وہ مذہب کی طرف لے جانے والے ہیں، مذہب کے علاوہ اپنی ذات میں کوئی مستقل حیثیت نہیں رکھتے، بلکہ وہی خلق جب ترقی کرتے ہیں تو مذہب پر منتج ہوتے ہیں۔ اور یہ وہ فلسفہ ہے جو در حقیقت خدا تعالیٰ کی ہستی کے ثبوت کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ لینن جیسا شخص جو دہریہ تھا، خدا کی ہستی کا قائل نہیں تھا، اس نقطے کو بہرحال وہ سمجھ چکا تھا کہ اگر ہم نے اخلاق کو قبول کر لیا تو لازماً ہم خدا کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ چنانچہ بہت لمبا عرصہ اس کا اختلاف رہا اپنے بعض اور یعنی کمیونسٹ رہنماؤں سے، اور اس پر اس نے کتاب بھی لکھی اور لمبے مضامین بھی درج کیے۔ اس کا مبحث یہ تھا، لڑائی اس بات پر تھی کہ کمیونسٹ لیڈرشپ میں بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ اخلاق کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، اس لیے ہمارا نظام ناکام ہو جائے گا اگر ہم نے اخلاق کو ترک کر دیا، تو ہمیں ضرور اخلاق کی طرف واپس لوٹنا ہے۔ اور لینن کہتا تھا کہ اگر تم نے یہ بات تسلیم کر لی تو تم خدا کی طرف لوٹو گے، اس خدا کی طرف لوٹو گے جس کو تم بھی خیر بات کہہ آئے ہو اور میں بھی کہہ آیا ہوں، جس خدا سے مارکس نے ہمارا تعلق ہمیشہ کے لیے منقطع کر دیا تھا۔ تو یہ کیوں نہیں کہتے کہ تم مذہبی ہو گئے ہو؟ یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہم مذہبیت سے مذہب کی طرف لوٹ رہے ہیں؟ نہ وہ یہ کہنا چاہتا تھا، نہ اس میں یہ ضرورت تھی۔ یعنی اس کا مد مقابل بوگناڈوف بہت مشہور روسی لیڈر تھا، اس کا ساتھی بھی تھا،
وہ یہ تو نہیں کہتا تھا مگر اس کے بغیر اپنی بات پوری کرنا چاہتا تھا. اس کی بات میں گہری سچائی تھی کہ کوئی بھی دنیا کا نظام اخلاق کے بغیر چل نہیں سکتا، خواہ وہ مذہبی نظام ہو یا اللہ غیر مذہبی نظام ہو. اور لینن کی بات بھی سچی تھی کہ یہ ناممکن ہے کہ اخلاق حقیقی ہوں اور وہ خدا کی طرف لے جائیں، کیونکہ اخلاق کا منبع خدا ہے اور اخلاق خدا سے پھوٹتے ہیں اور خدا ہی کی طرف لے جاتے ہیں. یہ تفصیلی بحث تو اس وقت موقع نہیں ہے، اس میں پڑھ کے وجہ بتاؤں کہ کیوں لینن سچا تھا، کیوں اخلاق لازماً خدا کی طرف لے جاتے ہیں. مگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کی روشنی میں جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، یہ حقیقت تو خوب کھل جاتی ہے کہ اخلاق اگر سچے ہوں تو وہ ضرور خدا کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور خدا والوں کا قدم اعلیٰ اخلاق پر ہوتا ہے. وہاں سے ان کی بلندی کا سفر شروع ہوتا ہے. جہاں دنیا کا سفر ختم ہو جاتا ہے وہاں سے وہ دوسرا قدم اٹھاتے ہیں جو آسمان کی بلندیوں کی طرف ان کو لے جاتا ہے. تو دنیاوی خلق بھی اچھے ہو سکتے ہیں مگر اگر وہ ڈیڈ ہوں، یعنی ان کے اندر زندگی نہ ہو اور مزید نشو و نما پانے کی صلاحیت نہ رکھتے ہوں تو وہ مردہ چیزیں ہیں. اخلاق کی نقالی ہے مگر اخلاق نہیں کہلا سکتے. اور ایسے اخلاق جو نقالی ہوں، جن میں گہری روح نہ ہو، وہ ہمیشہ آزمائش کے زلزلوں پر آ کر منہدم ہو جایا کرتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. اس لیے بھی ضروری ہے کہ اخلاق کی اگر حفاظت کرنی ہے تو خدا سے تعلق جوڑو. خدا کے تعلق کے بغیر وہ اخلاق جو سرسری ہیں، دیکھنے میں اچھے بھی دکھائی دیں، تو ان میں زندہ رہنے کی صلاحیت نہیں ہوتی. اور جب بھی دنیا میں لڑائی جنگیں ہوئی ہیں اور عظیم ابتلا آئے ہیں، یہ بات بار بار کھل کر ثابت ہوئی ہے کہ وہ لوگ جن کے اخلاق کی بنیاد خدا تعالیٰ کے ہستی پر ایمان پر تھی، ان کے اخلاق کو کبھی ٹھوکر نہیں لگی. سخت سے سخت آزمائشوں میں مبتلا کیے گئے مگر ان کے اخلاق اپنے حال پر قائم رہے اور زلزلے ان کو منہدم نہ کر سکے، گرا نہیں سکے. لیکن وہ قومیں جو بہت ہی اعلیٰ اخلاق پر فائز دکھائی دیتی رہی ہیں، جب بھی ابتلا آئے ہیں اور زلازل آئے ہیں تو ان کے اخلاق اس طرح منہدم ہو گئے کہ ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی. جنگ عظیم کا حال آپ پر بہت روشن ہے. آج بھی کبھی کبھی ان مظالم کی داستانیں دہرائی جاتی ہیں، بعض وہ ڈاکیومنٹریز پیش کی جاتی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ جنگ عظیم کے دوران مغربی قوموں نے خود دوسری مغربی قوموں پر کیسے کیسے مظالم توڑے ہیں. ایسے خوفناک نقشے دکھائے جاتے ہیں کہ ان کے تصور سے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور وہ دراصل دہریت کی پیداوار ہے. وہ اخلاق جو دہریت کے ارد گرد ملمے کے طور پر ہوں، ان کی قطعاً کوئی حیثیت نہیں ہوتی، بلکہ جب وہ ملمہ اترتا ہے تو اندر سے ایک خوفناک بھیڑیا یا اس سے بھی زیادہ ظالم جانور نکلتا ہے باہر، اور وہ پنجے باہر نکالتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ محض ایک دکھاوا تھا، ورنہ در حقیقت اندر کچھ بھی نہیں تھا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن اخلاق پر فائز ہوئے ہیں وہ زندہ اخلاق تھے، یقینی تھے، اور اسی وجہ سے آپ کو نبوت پر سرفراز فرمایا گیا. اور پہلے انبیاء بھی اخلاق ہی کے رستے سے نبوت پر فائز ہوئے، مگر وہ سب اخلاق جن پر وہ فائز تھے ان سب کو مکارم الاخلاق نہیں کہا جا سکتا تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قدم جن اخلاق پر پڑا ہے ان میں سے ہر ایک چوٹی تھا. کوئی بھی ایسا خلق نہیں ہے جو اپنے دائرے میں چوٹی کا خلق نہ ہو. وہاں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا سفر شروع ہوتا ہے. بس آپ جب فرماتے ہیں کہ اسقل من حسن الخلق، کہ خدا کی میزان میں حسن خلق سے بہتر اور کوئی وزندار چیز نہیں، تو یہاں
किसी ऐसे खुल्क का जिक्र नहीं जो मज़हब से अलग खुल्क हो, बल्कि हकीकत में मज़हब ही की तारीफ की गई है। मज़हब आला अखलाक से फूटता है और आला अखलाक को मज़ीद सैकल करता चला जाता है, यहाँ तक कि खुदा से बंदे का ताल्लुक़ कराता है। और किसी खुदा ताला का किसी अपने ऐसे बंदे से ताल्लुक़ कायम नहीं हो सकता जो बदखुल्क हो। इसलिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो लोग ये कह देते हैं कि है तो बड़ा नेक मगर बड़ा बद अखलाक है, बिल्कुल झूठी बात है। या वो बद अखलाक नहीं है या वो नेक नहीं है, क्योंकि नेकी के साथ बदखुल्की चल ही नहीं सकते। नेकी का वसी दायरा अखलाक के तमाम दायरे पर हावी होता है और बदखुल्की और नेकी के अंदर एक तजाद पाया जाता है जो इकट्ठे नहीं रह सकते। बाज़ लोग कहते हैं जी नमाज़ें तो बहुत पढ़ता है लेकिन ये बातें भी हैं। तो जो बातें हैं उन बातों में नमाज़ों की नफ़ी हो गई है। बस महज ज़ाहिरी दीन पर अमल करना काफ़ी नहीं, जब तक कि जिस हिस्से पर अमल हो रहा है उस हिस्से के अखलाक भी सैकल ना हो जाए। दीन के मुख्तलिफ हिस्से हैं और हर हिस्से का किसी न किसी इंसानी खुल्क से ज़रूर ताल्लुक़ है। तो अगर कुल्लियतन कोई 100% हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी नहीं कर सकता, तो कम से कम इस राज को समझ ले कि अगर वो सच्चा है अपने खुल्क में तो उतना हिस्सा उसका दीन का और ज़्यादा रोशन हो जाना चाहिए। और अगर वो दीन में सच्चा है तो ये नामुमकिन है कि उसके दीन के साए तले बदखुल्की पनप रही हो। इसलिए जहाँ जहाँ बदखुल्की है वहाँ बेदीनी की इलामत है। वहाँ अगर दहरियत की नहीं तो खुदा पर ईमान में नक्स की इलामत है। बस इस तरह हर इंसान अपनी ज़ात का तारुफ खुद हासिल कर सकता है, कितना बदखुल्क है और कितना दीनदार है। किसी और हवाले की ज़रूरत नहीं, खुद इंसान अपनी ज़ात में खोकर मुख्तलिफ मौक़ों पर अपने रद्द अमल को देखे। छोटी सी बात के ऊपर बाज़ दफ़ा इतने हंगामे खड़े कर दिए जाते हैं कि उसके नतीजे में बाज़ दफ़ा ख़ानदान टूट जाते हैं, बाज़ दफ़ा और बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतें टूट पड़ती हैं। लेकिन वो छोटी सी बात एक शख्स की अना का मसला होता है। वो कहता है ये होता कौन है मेरे सामने ये कहने वाला। और ये अना जो है ये ऐसी धोखे वाली चीज़ है कि बाज़ दफ़ा बाज़ लड़ाइयाँ इस बात पर हुई हैं कि उसने मुझे झूठा कह दिया। ये कौन होता है मुझे झूठा कहने वाला, मैं कहाँ से झूठा हो गया। और एक दफ़ा मैंने शायद पहले भी जिक्र किया था या नहीं, एक साहिब जिनको मैं जानता था कि बेहद झूठे हैं, उनका किसी से मुकदमा हुआ और उन्होंने मेरी तरफ हवाला भेजा वो, और खुलासा ये था कि देखिए उसने मुझे झूठा कहा है और आप जानते हैं कि मैं झूठा नहीं हूं। अब मैं उसको क्या जवाब देता। जो जिसके झूठ मशहूर था सब जानते थे कि वो झूठा है। मालूम होता है कि अनानियत इतना धोखा दे देती है इंसान को कि खुद अपने आप से भी गाफिल हो जाता है, और जो अपने से गाफिल हुआ वो दुनिया जहान से गाफिल हो जाता है। और अमरे वाक़या ये है कि जो अल्लाह से गाफिल ना हो वो अपने आप से गाफिल हो ही नहीं सकता। यही मजमून है जो कुरान करीम ने हमें समझाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून वला तकूनू कल्लज़ीना नसुल्लाह फ़अन्साहुम अनफुसहुम। देखो उन लोगों की तरह न हो जाना जिन्होंने खुदा को भुला दिया। फ़अन्साहुम अनफुसहुम, तो उसका लाज़मी नतीजा ये निकला कि अल्लाह ने उनको अपने आप को भुला दिया। अब अपने आप को कौन भूला करता है सिवाय उस पागल के जिसको होश ही न रहे। तो यहां अपने आप को भुलाने का मतलब यह है कि वो अपने हाल से बेखबर हो जाते हैं, उनको अपने नक़ाइस का इल्म ही नहीं रहता और वे गफलत की हालत में ज़िंदगी बसर करते हैं। अपनी ज़ात से ज़्यादा करीब और इंसान किसके हो सकता है।
مگر اپنی ذات میں رہتے ہوئے اپنی ذات سے بے خبر رہتے ہیں اور کو پتہ نہیں میں کون ہوں اور میں کیا ہو رہا ہوں. تو یہ بہت بڑی مصیبت ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ اللہ سے سب خلق کا تعلق ہے. جو خدا کے شعور میں رہتا ہے وہ اپنے شعور میں بھی رہتا ہے. جو خدا کو بھلا دیتا ہے، خدا کا شعور اس کے دل سے اٹھ جاتا ہے، اس سے اپنے نفس کا بھی شعور اٹھ جاتا ہے. تو خلق کا بھی یہی حساب ہے. تمام وہ خلق جو اللہ کے تعلق سے پیدا ہوتے ہیں وہ دنیا کے تعلقات پر بھی اسی طرح اعلیٰ درجے پہ اثر انداز ہوتے ہیں جیسے اللہ کے تعلق کسی بندے پر اثر انداز ہوتا ہے. آپ اپنا تعلق خدا سے درست کریں تو اس کا نام بھی ایک خلق ہے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مکارم الاخلاق پر قدم رکھ کر سفر شروع کیا ہے تو مراد یہ ہے کہ وہ لمحہ جب خدا پر ظاہر ہوا اور واضح طور پر اپنی طرف آنے کی ہدایت کی ہے، اس سے پہلے بھی آپ اخلاق میں کامل تھے، لیکن وہ ایک سرشت کی صفائی تھی، ایک فطرت کی نفاست تھی جس کو خدا تعالیٰ خلق کا نام دیتا ہے، لیکن بہترین تھی. ایسی روشن تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر آسمان سے شعلہ نور نہ بھی گرتا تب بھی وہ ایسا پاک سرچشمہ تھا اخلاق کا کہ از خود بھڑک اٹھنے کے لیے تیار تھا. مگر جو باقی سفر ہے وہ پھر خدا کے حوالے سے خدا سے تعلقات استوار کرنے کا سفر ہے. اور خلق کا آخری مقصد خدا سے تعلق درست کرنا ہے. دنیا کے تعلقات خلق کا مقصد نہیں ہے. خلق اس لیے پیدا کیا جاتا ہے کہ خدا سے تعلق قائم ہو، اور جب خدا سے تعلق قائم ہو جائے تو آج جتنا اعلیٰ خلق ہوگا اتنا تعلق کا معیار بڑھتا چلا جائے گا. یہ نقطہ بھی بہت ہی اہم اور محض فلسفیانہ نقطہ نہیں بلکہ روزمرہ کی زندگی سنوارنے کے لیے اس کا سمجھنا بے انتہا ضروری ہے. بعض دفعہ کروڈ لوگ ہوتے ہیں، موٹی عقل والے، موٹی باتیں کرنے والے، ان میں نیک بھی ہوتے ہیں. یہ فتویٰ باز سے بیٹھا نہیں لگایا جا سکتا کہ وہ چونکہ کروڈ ہے، اس کی بات میں سلیقہ نہیں، سختی ہے، کرختگی ہے، اس لیے وہ ضرور بد ہوگا. کیونکہ بعض دفعہ اس کے ان عادات میں اس کا کوئی دخل نہیں ہوتا، بچپن سے ایسے ماحول میں پلا ہے، ایسے حالات اس کو میسر آئے ہیں کہ بدخلقی کے طور پر نہیں بلکہ عادت مستمرہ کے طور پر، ایک جاری عادت کے طور پر اس نے بعض رنگ ڈھنگ سیکھ لیے ہیں. اس لیے ضروری نہیں کہ اسے بدخلق کہا جائے، مگر کہا جائے یا نہ کہا جائے یہ ہے بدخلقی، مگر ایسی بدخلقی نہیں جس میں اس کے ارادے کا دخل ہے. اس لیے ایسے لوگ بھی نیک ہوتے ہیں. کئی ایسے لوگ مجھے یاد ہیں، بچپن میں ہم نے دیکھے، بعد میں بھی نظر آئے کہ روزمرہ کی باتوں میں، سلیقے میں بڑے وہ کروڈ کہتے ہیں جس کو کیا اردو میں کہیں گے اس کو، یعنی کرختگی پائی جاتی ہے ان کے مزاج طریقے باتیں کرنے کے طریقے میں، اظہار میں بھی کرختگی پائی جاتی ہے. لیکن جس طرح ان کی زندگی دوسرے میدانوں میں اپنے عمل دکھاتی ہے، صاف پتہ چلتا ہے کہ نیک لوگ ہیں اور ان کی نیکی کا انکار نہیں ہو سکتا. ایسے حضرت مسیح علیہ السلام کے صحابہ میں سے بھی بعض تھے، بچپن سے ان کی پرورش ایسی ہوئی ہے، یعنی غیر ماحول سے آئے ہیں جہاں وہ گلیوں میں جس طرح رف اینڈ ٹف کے ساتھ مقابلے ہوتے ہیں اس طرح ان کی زندگیاں گزری، اور طبیعت میں ایک دبدبا اور جوش اور سختی سی پیدا ہو گئی. نیکی نے اس کو بہت نرم کیا مگر ایک حد تک. وہاں ایک سختی کی جو ان کی حد جہاں شروع ہوتی تھی وہاں نیکی اس حد کو توڑ نہیں سکی، وہ اپنی جگہ قائم رہتی تھی. نیکی کے دائرے میں بھی وہ قائم رہتی تھی. چنانچہ ہمارے ایک بزرگ ہوا کرتے تھے، وہی صحابی تھے، ان کے دماغ میں یہ تھا کہ نماز سے آگے جو گزرے گا صف کے آگے سے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اس لیے
उसके नतीजे में कुछ होना चाहिए। अब देखें, अखलाक के नतीजे में, अखलाक के मेयार बदलने से नेकी की तारीफें भी कितनी बदलती जाती हैं। एक आदमी बाअखलाक है और उसके अंदर नरमी पाई जाती है, उसकी नमाज के सामने से कोई आदमी गुजरेगा तो वो उसके लिए इस्तग़फ़ार करेगा, दुआ करेगा, अल्लाह माफ़ी दे इसको। और एक ये थे, ये 2 कदम आगे बढ़ के इस जोर से धोत्तर मारते थे, और थे मजबूत आदमी कि वो लुढ़कनियाँ खाता जाके दूर जाके पड़ता था। और बाद बच्चे बेचारे तो हैरान रह जाते थे कि ये बला आई कहाँ से है। बेध्याने अपने ख्याल में जा रहे हैं, ये नहीं पता कि वो नमाज पढ़ रहे हैं जिनका अखलाक का मयार ये है। और वो उनको धक्का दे के कहीं जाके पढ़ते थे, फिर देखे अच्छा ये फलां साहब है जो नमाज पढ़ रहे थे। तो काफ़ी शोहरत हुई थी, लोग डर के गुजरा करते थे। मगर ये नहीं मैं कह रहा कि चूँकि वो इस मामले में बदखुल्क थे इसलिए वो बेदीन भी थे, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। उनकी सारी ज़िंदगी तक़वा के साथ गुजरी, नेक मसीह इस्लाम के सहाबा में शुमार। लेकिन जब अखलाक का रख्त हो तो खुदा से ताल्लुक़ में भी एक हद कायम हो जाती है, उससे आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन जितने अखलाक आला हों, अल्लाह का ताल्लुक़ भी उतना ही आला होता चला जाता है। बस हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तमाम अंबिया से बढ़कर खुदा का कुर्ब हासिल किया है, तो इसका राज इस बात में है कि आपको मकारिमुल अखलाक पर फायज किया गया था। आप पहले ही इतने आला अखलाक के मालिक थे कि जो सफर वहां से शुरू किया है उसके बाद किसी और के मुकाबले का सवाल ही नहीं रहता था। लीड ले गए हैं बहुत ज़्यादा। और फिर खुदा के हर ताल्लुक में अपने खुल्क को इस्तेमाल किया है। अब ताल्लुक के मामले में आप रोज़मर्रा इंसानी ताल्लुकात के दायरे में गौर करके देखें, वो शख्स जो आला खुल्क रखता है वो रफ्ता रफ्ता दिलों को जीतता चला जाता है। उससे जब आप बात करते हैं, कोई मामला करते हैं, कभी गलती भी करते हैं, तो अक्सर उसका रद्द-ए-अमल ऐसा होता है कि उसके नतीजे में एक बदखुल्क इंसान भी सोचने पर मजबूर हो जाता है। और बाज़ दफ़ा ज़्यादती करने वाला भी अगर उसमें कोई ज़िंदगी की रमक बाकी हो, वो ज़्यादती छोड़कर उस जैसा बनने की कोशिश करता है जो उसका अखलाक के लिहाज से मोहसिन और मुअल्लिम हो। तो अल्लाह ताला से जब इंसान अपनी इबादतों में या रोज़मर्रा के मामलात में एक ताल्लुक़ कायम करता है, तो ये फैसला कि वो ताल्लुक़ कहाँ तक उसको ले जाएगा, ये उस शख्स के अपने खुल्क पर मुनहसर होता है। जितना आला खुल्क का इंसान होगा उतना ही उसका सफ़र ज़्यादा बुलंदी की तरफ, ज़्यादा आला मकाम और मरातिब की तरफ उसको ले जाएगा। और इसी मज़मून को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूँ भी बयान फरमाया कि अना इंदा ज़न्न अब्दी बी, कि अल्लाह ने मुझे इत्ला दी है कि मैं अपने बंदे के अपने मुतल्लिक ज़न के मुताबिक हो जाता हूँ। वो मुझे जैसा गुमान करता है और उस गुमान के मुताबिक सलूक करता है, ये इसमें शामिल है। मैं उसी तरह उसके लिए होता चला जाता हूँ। तो एक शख्स का अखलाक का दायरा छोटा हो तो खुदा की ज़ात लामुतनाही है, उसके बर्तन में खुदा उतना ही आएगा जितना उसके अखलाक का दायरा है, और ज़र्फ़ के मुताबिक खुदा ढलेगा। बस अना इंदा ज़न्न अब्दी बी का मतलब यह है कि मैं हर शख्स के ज़र्फ़ के मुताबिक अपने आप को ढालता हूँ। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि मेरे से ज़्यादा फ़ायदा उठाओ तो अपने ज़ुरूफ़ बड़े करो, क्योंकि फिर मैं अगर पूरा तुम्हारे अंदर, पूरा तो आ ही नहीं सकता, मगर तुम्हें बाकियों के मुकाबले पर कम दिखाई दिया अपने अंदर, तो तुम्हारे बर्तन का कसूर है, मेरा कसूर नहीं। ये जो ज़र्फ़ का मज़मून है यही है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ात, आपके जो एक दूसरे के मुकाबले पर जो हैसियत थी उसको ज़ाहिर करने के लिए कुरान करीम में इस्तेमाल फरमाया है। मूसा ने कहा, ऐ खुदा मुझे दिखा अपना चेहरा। अल्लाह ने कहा तुझे ज़र्फ़ नहीं है। हालांकि मूसा पर भी तो खुदा ज़ाहिर हुआ था। वो क्या बात थी कि जब बुलाया कि आ मेरे पास, और वो आग में से एक आवाज़ आई, रोशनी निकली,
तो वो अगर रॉयत नहीं थी तो क्या चीज़ थी? तो एक तरफ ये बात है, दूसरी तरफ इनकार हो रहा है कि नहीं तू मुझे नहीं देख सकता। उससे मुराद सिर्फ ये थी कि वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जलवागर होने वाले खुदा को देखना चाहते थे। और अल्लाह ने फरमाया कि तुझ में ये ताकत नहीं है। उसके लिए उतना बड़ा दिल, उतना बड़ा हौसला, उतनी बड़ी वुसअत चाहिए। और इस पहलू से खुदा जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़ाहिर हुआ है तो आपके मकारिम अखलाक के से जो सफ़र शुरू हुआ है उसके नतीजे में आपकी क़ल्बी और रूहानी वुसअतों के मुताबिक नाज़िल हुआ है। बस रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी ये तूर वाले वाक़यात तो नहीं पेश आते, मगर कहानी वही है। अज़ल से यही कहानी है, दर्जा बदर्जा दोहराई जाती है, कहीं थोड़ी कहीं ज़्यादा। बस अपने अखलाक की फ़िक्र करें। अगर आप बदखुल्क हों तो क्या ये दुरुस्त नहीं कि दुनिया भी आपको छोड़कर अलग हो जाती है, अपने बच्चे भी जुदा हो जाते हैं, बीवियां वावेले करती हुई तलाकों की दरखास्तें देने लगती हैं। तो जिस शख्स का ये हाल हो उसका ये गुमान कि मैं बहुत नेक हूं और अल्लाह मुझसे मोहब्बत करता है, जहालत के सिवा कुछ भी नहीं। जिसकी बीवी बच्चे मुतनफ़र हो जाएं, जिसका माहौल उससे भागे, हमसाए पनाह मांगे और वो इस ख्याल में ज़िंदगी गुजार दे कि मैं खुदा का प्यारा हूँ और मैं नमाज़ें पढ़ लेता हूँ और मेरे लिए बहुत काफ़ी है, ये बिल्कुल झूठ है, जहालत की ज़िंदगी है। बस अपने अखलाक की हिफाजत करें, वरना आप दुनिया में ना घर में कामयाब हो सकते हैं ना वतन में कामयाब हो सकते हैं। और सारी दुनिया को अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार करके जो आपने उनकी इस्लाह करनी है उसकी बातें महज ख्वाब की बातें हैं, एक दीवाने की बड़ है, इससे ज़्यादा उसकी कोई हैसियत नहीं। तो जितना मैं अखलाक पर जोर दे रहा हूँ उसके कुछ नेक नताइज भी निकल रहे हैं, लेकिन बाज़ ऐसे ज़िद्दी हैं जो अपनी ज़िद पर उसी तरह कायम है। असल में जब ये आवाज़ उन तक पहुँचती है तो चूंकि वो खुदा को भुला बैठे हैं इसलिए अपने नफ्स को भी भुला चुके होते हैं। वो समझते हैं किसी और की बात हो रही है। और ये एक ऐसा गहरा नफ्सियाती नुक्ता है जो हमेशा कार फरमा होता है और जहाँ भी होता है लोग अपने हाल से अंधे ही रहते हैं। बाज़ लोग अपना अपना एक मकाम समझ रहे होते हैं, वो उससे हटकर सोच भी नहीं सकते। एक दफ़ा हज़रत खलीफतुल मसीह अव्वल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किसी से कोई बात करनी थी और मजलिस लगी हुई थी, तो आपने फरमाया कि कुछ लोग मुझे कुछ बात करनी है प्राइवेट या मुझे याद नहीं कि क्या उधर उस वक्त पेश फरमाया था आपने, मगर ये बात खुल कर सामने ले आए कि बेहतर है कि जो लोग बैठे हुए हैं बेवजह वो उठकर चले जाएं। तो एक आध आदमी उठा है, बाकी सब बैठे रहे। फिर आपने दोबारा खोल कर बात की तो फिर एक दो आदमी उठकर चले गए और बाकी फिर बैठे रहे। तो दो तीन दफ़ा ऐसा हुआ तो आखिर हज़रत खलीफतुल मसीह अव्वल ने फरमाया कि अवामुन नास तो चले गए हैं, अब चौधरी भी चले जाएं। मुराद ये थी कि जो अपने आप को बड़ा समझते हैं वो आम हुक्म से अपने आप को मुस्तस्ना समझने लगते हैं। और चौधरी से मुराद ज़मींदार चौधरी नहीं बल्कि चौधरीयत का, चौधराहट का एक तसव्वुर है कि मैं आमत और नास नहीं, मैं बड़ा हूँ। तो ये बयान फरमाया। और वाक़या ये है कि जो शख्स अपने आप को अंदरूनी तौर पर बड़ा समझ रहा हो उसको पता ही नहीं लगता कि मुझसे कोई मुखातब हो रहा है। तो जब मैं ये खुतबात देता रहा हूँ तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने आप को आला अखलाक पर पहले ही फायज समझ रहे हैं और समझते हैं कि ये हमारे मुतल्लिक नहीं किसी और के मुतल्लिक बातें हो रही हैं। ये जो कहा है कि बदखुल्की घर ना करो, तो ज़रूर मेरी बीवी की बात हो रही है, मेरी बात नहीं हो रही। और शायद वो पहले से ही बढ़कर बीवी पे सख्ती कर रहे हो कि खुतबा नहीं सुना तुमने, अभी भी तुम उसी तरह बदतमीजी से बात कर रही हो। तो हर इंसान अपनी बदतमीजी के लिए भी कुछ ऐसे हुजरे तामीर कर लेता है जिनमें कला बंद होकर बैठ जाता है और बैरूनी बातें उस पर असरअंदाज ही नहीं होती। हर इंसान अपने आप को नहीं देख सकता, तो लोगों की नज़र के आईने से ही देखने की कोशिश करे। एक शख्स
जिससे सोसाइटी तंग आई हो, ये कैसे हो सकता है उसको पता ना लगे कि मेरे खिलाफ बातें हो रही हैं, लेकिन होती है तो वो कहता है लोग देखो साहब मेरे पीछे पड़ गए। बस लोगों को आदत है उठकर मेरे खिलाफ बातें शुरू कर देते हैं। हालांकि वाकया यह है कि उसमें कुछ हकीकत होती है। दुनिया यूं ही किसी के पीछे नहीं पड़ा करती, बल्कि कुछ बदखुल्कियां जाहिर होती हैं जिसके नतीजे में रफ्ता रफ्ता सोसाइटी दूर होने लगती है। तो अपनी फिक्र करो, अपने अखलाक की निगरानी करो, और अगर अपनी आंख से दिखाई नहीं दे रहा तो मुआशरे की आंख से देखने की कोशिश करो कि तुम क्या हो। गालिब ने एक मौके पर इस मजमून को यूं बयान किया कि सख्ती से ही कलाम में, लेकिन न इस कदर कि जिससे बात उसने शिकायत जरूर की, कि सख्ती से ही, लेकिन ये तो नहीं कि जिससे भी बात करो वो शिकायत करे, और जो शिकायत करे तुम उसके पीछे पड़ जाओ कि देखो ये भी एक उसी तरह का हो गया, मुझ मासूम पर ये भी बरसने लग गया। तो जब सब दुनिया बातें करती है तो उसे नखारा खुदा भी कहा जाता है, यानी अल्लाह की आवाज़ होती है, लोगों की जुबानों से बुलंद होती है। बस वो लोग जिनको साथ मुआशरा ऐसा सलूक कर रहा है कि मालूम होता है कि वो लोग बदखुल्क हैं, उनको तस्लीम कर लेना चाहिए, अपनी आदतें बदलनी चाहिए, और वो करना चाहिए जिसको कुरान करीम दावत अल्लाह के लिए एक कामयाब गुर के तौर पर पेश फरमाता है। फैज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कान्नहु वलियुन हमीम। फरमाया दो किस्म के सफर हैं। यहां तो एक सफर का जिक्र किया है। एक सफर वो है जो मैं बयान कर चुका हूं कि दोस्त हैं वो भी दुश्मन बनते चले जाते हैं, करीबी साथ छोड़ देते हैं, बेटियां खत लिखती हैं बाप के अजाब से बचने के लिए दुआ की खातिर। और एक सफर वो है जो कुरान करीम दावत अल्लाह का सफर बयान करता है। फरमाता है फैज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन, इस सफर में तुम्हारी सिफात ऐसी होनी चाहिए कि वो जो तुम्हारी जान का दुश्मन हो, रफ्ता रफ्ता तुम्हारे हुस्न खुल्क से मुतासर होकर वो तुम पर अपनी जान निछावर करने वाला दोस्त बन जाए। ये सिफात तुम में हो तो तुम कामयाब दाई अल्लाह बन सकते हो, वरना नहीं बन सकते। तो दावत अल्लाह का कितना गहरा राज खुदा तआला ने हमें समझा दिया, और ये राज आला अखलाक के बगैर समझ आ ही नहीं सकता, और ये वो सफर है जो आला अखलाक के बगैर तय हो ही नहीं सकता। बस आप अपने खुल्क को इस तरह ढालें, और ये बात अगर भूल भी जाएं कि आप पहले क्या थे, तो कम से कम आइंदा के लिए ये वाज़ेह मकसद अपने पेश नज़र रखें कि आपने दोस्तों को दुश्मन नहीं बनाना, हर ऐसे मौके से एतराज़ करना है जहां दोस्त दुश्मन बन जाते हों, और उसके बरक्स हर ऐसा काम करना है जिससे दुश्मन दोस्त बनता हो। अल्लाह फरमाता है अगर ऐसा करोगे तो फिर तुम कामयाब हो। तो ये मजमून दावत अल्लाह का है। मन आसनो वमन आसनो कौलन मिम्मन दाअ इलल्लाह व अमिल सालिहन, यहां से बात शुरू हुई है। उससे बेहतर बात कहने वाला और कौन हो सकता है जो अल्लाह की तरफ बुलाए, लेकिन खुद हुस्न अमल से अपने कौल की सच्चाई को जाहिर कर दे। ऐसे नेक अमाल वाला हो कि अगर वो खुदा की तरफ बुलाए तो उसकी बात में उसके अमल की वजह से हुस्न पैदा हो, कोई तजाद ना हो। ये मजमून बयान करते हुए आखिर इस बात पर पहुंचाया कि ये वो लोग हैं जो दुश्मन को भी जानिसार दोस्त में तब्दील करते चले जाते हैं, और ये सिफात महज जहाद के दौरान सामने नहीं आती या उस वक्त नहीं बना करती। पहले रोज़मर्रा अपने घर में ये तख्लीक पाती हैं, घर में परवरिश पाती हैं, वहाँ बढ़ती हैं और नुमाया एक तर्ज इख्तियार कर लेती हैं। फिर जब ऐसा शख्स मैदान जहाद में निकलता है तो लाजमन वही होता है जिसका कुरान करीम में जिक्र फरमाया है। मगर कोई कहे कि घर पे तो मेरा ये सलूक होगा कि दोस्तों को दुश्मन बनाऊंगा, महल्ले में तो ये सलूक होगा कि जो खैर खा थे वो बदखा होते चले जाएं,
لیکن جب میں خدا کی خاطر نکلوں گا تو پھر میں یہ توقع رکھوں گا کہ دشمن بھی میرے ساتھ دوست بن جائے. یہ جہالت کی باتیں ہیں، محض فرضی قصے ہیں، کوئی بھی حقیقت نہیں. جہاد کے لیے قرآن کریم نے تیاری کا بھی حکم دیا ہے. یہ نہیں فرمایا کہ اچانک جہاد شروع کر دو، فرمایا جہاد کی تیاری رکھو اور ہر وقت تیاری رکھو. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ایک موقع پر فرمایا کہ جو شخص جہاد کی خاطر گھوڑے پالتا ہے اور ان کا خیال رکھتا ہے تو اس کے پیشانی کی سفید، ایسے گھوڑے کی پیشانی کی سفیدی میں اس کے لیے برکتیں رکھ دی جاتی ہیں. تو تیاری جو ہے وہ جہاد سے قبل ضروری ہے، اور یہ وہ تیاری ہے جو آپ کو گھر پہ کرنی ہوگی. اگر نہیں کی تو پھر یہ خیال کر لینا کہ جب آپ دشمنوں کو تبلیغ کریں گے تو وہ محبت کا سلوک کریں گے یا جانثار ہو جائیں گے. یہ فرضی باتیں، کچھ بھی اس میں حقیقت نہیں. عملاً آپ کی بقا کے لیے ضروری ہے، کیونکہ دعوت اللہ سب سے کڑوا کام ہے اور سب سے خطرناک، اس لیے کہ خدا کے نام پر، خدا کی وجہ سے خدا کے دشمن آپ کے دشمن بن جاتے ہیں. اور جو خدا کے دشمن ہو ان کے اندر کوئی حیا سلیقہ کچھ بھی نہیں رہتا باقی. ان کی دشمنی کا آغاز اس بات سے ہوتا ہے کہ انہیں خود ہی خدا پہ پورا یقین نہیں ہوتا. وہ دنیا دار ہو چکے ہوتے ہیں، خدا کی باتیں پسند ہی نہیں کرتے، اور بعض دفعہ خدا کے نام پر خدا کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسے لوگوں سے آپ کو رحم کی تو کوئی توقع نہیں ہو سکتی. ایسے لوگوں کے سامنے آنا اور ان سے ٹکر لینا بہت خطرناک بات ہے. مگر اللہ نے اس کا ہمیں سلیقہ سکھا دیا، اور وہ یہ سکھا دیا کہ اپنے اخلاق کو ترقی دو. ایسے اعلیٰ اخلاق کے حامل بن جاؤ کہ جن کے نتیجے میں دشمن ضرور دوست بن جایا کرتے ہیں. اور یہ ہوتا ہے روزمرہ کی زندگی میں. ہم نے دیکھا ہے کہ اعلیٰ خلق والا بالآخر ضرور کامیاب ہوتا ہے، اور اس کے محبت کرنے والے، اس کے تعلق رکھنے والوں کا دائرہ دن بدن بڑھتا چلا جاتا ہے. تو تبلیغ کے لیے یہ اعلیٰ خلق سے مزین ہونا انتہائی ضروری ہے. اور قیامت کے دن جو وزن کیا جائے گا خلق کا، وہ یہ مراد ہے، تم میں جس حد تک محمد رسول اللہ کے اخلاق کی خوشبو پائی جائے گی، اس کی ادائیں تمہارے اندر پائی جائیں گی، اتنا ہی تمہارا پلڑا بھاری ہوگا. بس روزمرہ اپنے ماحول میں، اپنے گھروں میں، اپنے تعلقات میں، ہمسایوں سے تعلقات میں، تمام بنی نوع انسان سے تعلقات میں اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں. اور اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، بہت باریک نظر سے دیکھنا پڑتا ہے، کیونکہ اپنی بدخلقی انسان کو خود نظر نہیں آتی. سب سے بڑی مصیبت یہ ہے. لیکن اگر باشعور ہو اور اللہ کو یاد کرنے والا ہو تو پھر اپنا نفس نہیں بھلا سکتا انسان، پھر خدا کی آنکھ سے دیکھنے لگتا ہے. چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متقی کی تعریف ہی یہ فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتقوا فراست المومن فإنہ یری بنور اللہ. متقی کی فراست سے ڈرو، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. پس جس کا خلق اسے خدا کے قریب کر دیتا ہے اور خدا کے خلق کو اپنا لیتا ہے، اس کے اندر خدا کے نور سے دیکھنے کی صفت بھی پیدا ہوتی ہے، اور اس نور سے پھر کوئی اندھیرا باقی نہیں رہتا جو اس سے جو اس کی موجودگی میں قائم رہے. اپنے نفس کے اندھیرے بھی روشن ہو جاتے ہیں. بس کسی نے اگر اپنے نفس کی بصیرت حاصل کرنی ہے تو لازم ہے کہ اللہ کے نور سے دیکھنے کی عادت ڈالے. اور اللہ کے نور کا ایک یہ مطلب بھی ہے کہ انصاف کی نظر پیدا کرے. انصاف کا سرچشمہ خدا ہے. خدا کا نور بدصورت کو بدصورت دکھاتا ہے اور خوبصورت کو خوبصورت دکھاتا ہے. اور یہ ایک انصاف کی بنیادی تعریف ہے کہ جیسی کوئی چیز ہے ویسا ہی دکھائے اس کو. تو اللہ کے نور سے دیکھنے کا ایک یہ بھی مطلب ہے کہ وہ اپنی خواہشات کے مطابق تصور نہیں باندھا کرتے، اور اپنے تعلقات کے نتیجے میں وہ لوگوں کے
हुलिये नहीं बिगाड़ते या तसव्वुर में उनको ज़्यादा हसीन नहीं बना देते। वो लोग जो खुदा के नूर के बगैर देखते हैं, बाज़ दफ़ा उनके महबूब उनको ऐसे खूबसूरत दिखाई देते हैं कि कोई खराबी का शायबा तक उनमें दिखाई नहीं देता। और बाज़ लोग जो उनके दुश्मन हों उनको ऐसे बदसूरत दिखाई देते हैं कि हुस्न का कोई इशारा तक उनमें नहीं पाया जाता। ये वो लोग हैं जो खुदा के नूर से नहीं देखते, क्योंकि खुदा के नूर का तकाजा ये है कि इंसाफ की नज़र से देखें, जो चीज़ जैसी है वैसी दिखाएं। अब ये जो सूरज है ये भी तो खुदा का नूर है। अब देखें, सूरज हर चीज़ को अपनी असलियत में दिखाता है। जो चीज़ जो गड़ा है उसको गड़ा दिखाएगा, जो पहाड़ी है उसको पहाड़ी दिखाएगा, जो काला है उसको काला दिखाएगा, जो गोरा है उसको गोरा दिखाएगा। ये नूरुल्लाह की सिफात है। तो इंसान को ये नज़र पैदा करनी चाहिए जो तकवा के बगैर हो नहीं सकती। और तकवा की नज़र ऐसी वाज़ेह और रोशन हो जाती है कि किसी कोने की कोई चीज़ उससे पोशीदा नहीं रहती। और इसका नाम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिरासत रखा। फिरासत की पता नहीं क्या तारीफ़ें दुनिया में की होंगी, मगर सबसे आला और सबसे रोशन तारीफ़ फिरासत की ये है कि हर चीज़ को उसके अपने असल और सही हाल के ऊपर देख लें, अपने मकाम और मर्तबे के मुताबिक, ना उसमें मुबालगा हो ना कुछ कमी हो। ये सही फरासत है और ये उसी को नसीब होती है जो अल्लाह के नूर से देखता है। तो आला अखलाक पैदा हो तो फिरासत का पैदा होना भी लाजिम है, और फिरासत पैदा ना हो तो आला अखलाक कायम नहीं हो सकते। और आला अखलाक फरासत का बरक्स ये है कि इंसान खुदा के नूर से ना देखे। और ये रोज़मर्रा की जो पहचान है, ये अगर इंसान ज़रा भी गौर करे तो कुछ मुश्किल नहीं है। हर इंसान अपने मुतल्लिक़ गौर करके देख सकता है कि देखें किस तरह उसके जो करीब हैं वो सब अच्छे हो जाते हैं, जो उसके दूर हैं उससे दूर है वो सारे बुरे हो जाते हैं। और कोई शख्स जो करीब था अगर किसी वजह से उससे नाराज़ हो गया तो अचानक उसमें सब बुराइयां आ जाती हैं। ये अल्लाह के नूर से देखने वाली बात नहीं है। ये तासुबात की दुनिया है और तासुबात का नूर से कोई ताल्लुक नहीं है। तासुब की रखना ये बदखुल्की की बदतरीन किस्मों में से एक है। बस बात आप किसी हवाले से शुरू करें, किसी इस्तिलाह में करें, वहीं तौहीद पर ही बात जाके टूटेगी। अगर आपके अंदर तज़ादात हैं तो आप तौहीद से दूर हैं। अगर आपके अंदर तज़ादात हैं तो आपका खुल्क खुदा के खुल्क से दूर है, और उसी हद तक आपके अंदर कमज़ोरियाँ और बीमारियाँ और नक़ाइस पाए जाते हैं। जब तक आप इन तज़ादात को दूर नहीं करते, आपका तौहीद बारी ताला से ताल्लुक़ कायम नहीं हो सकता, और तौहीद के बग़ैर आप दुनिया में इनकलाब बर्पा नहीं कर सकते। बस खुल्क की बुलंदी तौहीद ही का दर हकीकत दूसरा नाम है। खुल्क तौहीद की तरफ लेके जाता है, और तौहीद खुल्क में एक नई जला पैदा करती है। और जब तौहीद के असर से अखलाक तरक्की करते हैं तो खरे खोटे की तमीज़ तो रहती है, लेकिन नाइंसाफ़ी उड़ जाती है। और खरे खोटे की तमीज़ होते हुए भी नाइंसाफ़ी का एक ज़र्रा भी दखल नहीं होता। जो जितना खरा है उतना दिखाई देता है, जो जितना खोटा है उतना खोटा मालूम होता है। और ऐसी सूरत में एक आलमी ताल्लुक़ की बुनियाद डाली जाती है। और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कुल आलम के लिए रसूल बना के भेजा गया है, इसका गहरा ताल्लुक़ उस खुल्क से है जो तौहीद के नतीजे में आपके वजूद में गैर मामूली तौर पर सैक़ल किया गया। एक रोशनी का जहान आपके वजूद में से फूटा है, और वो अल्लाह का नूर था। और वो नूर था जो मशरिक़ और मग़रिब में तमीज़ नहीं करता, जो शिमाल और जुनूब में तमीज़ नहीं करता,
देखता सब कुछ है और अपनी असली हालत पर हर एक चीज दिखाता है, लेकिन तासुबात से पाक है। यही वो हकीकत है जिसको समझकर अपनाए बगैर जमात अहमदिया अपने आला मकासद को हासिल नहीं कर सकती, और जितनी जल्द हम इनफरादी तौर पर अपने अंदर ये पाक तब्दीलियां पैदा करेंगे, उतनी जल्द हम दुनिया में अजीम इनकलाब बर्पा करने की अहलियत हासिल कर लेंगे। और इसके बगैर वो इनकलाब होना नहीं है। जहां मर्जी आप बैठे रहें, जिस मर्जी तसव्वुर में वक्त गुजारें, इनकलाब के लिए तबलीग ज़रूरी है, और बाज़ दफ़ा तबलीग से कुछ बैतें भी हाथ आ जाती हैं, मगर वो इनकलाब नहीं कहला सकता जब तक आपका हुस्न खुल्क आपके पैदा करदा नौमवाइन में सरायत करके उनमें भी उसी हद तक अखलाकी इनकलाब बर्पा न कर होना पैदा न करना शुरू कर दें। इसलिए इस पर भी राजी न हो कि आपने तबलीग की और 1000 अहमदी हो गए या 10,000 अहमदी हो गए। तबलीग की रूह खुल्क में तब्दीली है, अखलाकी इनकलाब है। अगर आपकी तबलीग से आपका अखलाकी इनकलाब जो पहले आपके अंदर बर्पा हुआ है दूसरों में सरायत कर रहा है, और उसी जज्बे के साथ उनको अपने वजूद की नई शनासाई हासिल होती है, और उसी जज्बे के साथ वो शनासाई अल्लाह की शनासाई के साथ मुमताज हो जाती, इम्तिजाज पकड़ जाती है, उसकी ज़ात में मिल जाती है। जब ये होगा तो वो हकीकी इनकलाब की बुनियाद होगी। अगर ये नहीं है तो यही तादाद बाज़ दफ़ा मुसीबत का मूजिब बन जाती है। यानी नाम के अहमदी बन गए हैं और उनके अंदर पाक तब्दीलियाँ नहीं पैदा हो रही। नतीजतन ये लोग बजाय इसके कि आपके नाम के लिए इज्जत का मूजिब बने या वाक़यतन दुनिया में इस्लामी इनकलाब बर्पा करने की राह में एक मुफीद वजूद साबित हो, ये बरक्स नतीजा ज़ाहिर करते हैं। वो अपनी बदियों को आपके अंदर दाखिल करने लग जाते हैं, उनकी कमजोरियां आपके अंदर सरायत करने लग जाती हैं। आप उनको अगर इस तरह एक्सेप्ट कर लेते हैं, इस तरह उनको कबूल कर लेते हैं कि ठीक है, नाम बदल लिया, अपने आप को अहमदी कहने लग गए, तो यही काफ़ी है। तो नतीजा ये निकलेगा कि जिन बुराइयों के साथ वो गैर अहमदी थे या गैर मुस्लिम थे, उन्हीं बुराइयों के साथ सिर्फ लेबल ही बदला है ना, वो अहमदी या मुस्लिम कहलाएंगे। तो जब आपने उनको इस हैसियत से कबूल कर लिया कि तुम्हारी बीमारियां अपनी जगह रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो उन बीमारियों को अपने वजूद में सरायत करने का मौका दे दिया आपने। और बाकी सब भी देखकर यही समझते होंगे कि हाँ, बस सिर्फ नाम ही बदलना था ना, और क्या फ़र्क पड़ रहा था, वो नाम बदल गया। इसलिए हम भी इन्हीं बुराइयों के साथ रहकर इसी नाम के अंदर रह सकते हैं। तो ये जो मंतकी बहसें हैं, देखने में तो लगता है कि बड़ी नुक्ते से नुक्ता निकाल कर मंतकी बहसें की जा रही हैं, मगर ये मंतकी बहसें नहीं हैं, बिल्कुल हकीकत है। वो शख्स जिसको अल्लाह से मोहब्बत है, अल्लाह से प्यार है, उसका खुल्क खुदाबंदी बन रहा है, वो जब किसी में तब्दीली पैदा करता है तो राजी नहीं हो सकता जब तक कि उसके अंदर वैसी ही पाक तब्दीलियां पैदा ना हो जैसी उसके अंदर पैदा हो रही हैं। उन तब्दीलियों की तरफ नजर रखें, अपनी ज़ात में निगरानी रखें कि आपके अंदर वो तब्दीलियां पैदा हो भी रही हैं कि नहीं, और जो अच्छी बात आपके अंदर पैदा हो रही है, जो अखलाक संवर रहे हैं, जिनको आप खुदा के फजल के साथ दावत अल्लाह के ज़रिए जमात में दाखिल करते हैं, लाजिमन आपको देखना होगा कि उनमें भी वो पाक तब्दीलियां पैदा होती हैं कि नहीं। बस दरअसल हर मुबल्लिग जब तबलीग में कामयाब होता है तो उसका सफ़र ख़त्म नहीं होता, बल्कि उसके मुरब्बी के सफ़र का आगाज़ होता है। वो पहले मुबल्लिग बनता है, फिर उसे लाजिमन मुरब्बी बनना होगा। अगर ये नहीं करेगा तो फिर उसे इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है उससे कुछ ऐसे नुकसानात जमात को पहुँचें कि उसमें वो भी ज़िम्मेदार हो।
بس اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. یہ جو باتیں اخلاق کے حوالے سے میں کھول کھول کر بیان کر رہا ہوں، جیسا کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت کیا ہے، اخلاق کوئی مذہب سے الگ حیثیت نہیں رکھتے. دہریوں نے بھی محسوس کر لیا تھا کہ اخلاق ہی دراصل وہ ہیں جو خدا کی ہستی پہ اعتماد کی جان ہے. اگر اخلاق کی طرف دنیا واپس لوٹے تو لازم ہے کہ وہ خدا کی طرف واپس لوٹے گی، اور خدا سے جو دور جائے گا اس کا بد اخلاق ہونا ضروری ہے. یہ بھی از خود انہوں نے تسلیم کر لیا. بس روس میں جو انقلاب آخر پر جس نہج پہ روانہ ہوا، اس نے ثابت کر دیا کہ وہ لوگ جو اخلاق سے عاری رہ کر ایک بے خدا نظام کی حفاظت کا دعویٰ لے کر اٹھے تھے، وہ کس بری طرح اس میں ناکام رہے ہیں. اور اب وہ عمارت مزید منہدم ہو رہی ہے، مزید اختلافات بیچ میں پیدا ہو رہے ہیں. تو آپ کو آپ کی جو روحانی عمارت ہے اس کی بقا اور اس کا استحکام اخلاق حسنہ پر مبنی ہے، اس حسن خلق پر مبنی ہے کہنا چاہیے، جو توحید ہی کا دوسرا نام ہے. وہ حسن خلق جو توحید کی طرف لے جاتا ہے، اور توحید اس کے اندر ایک نئی جلا دکھاتی ہے اور اس کے اندر نئی قوتیں پیدا کرتی ہے. اس حسن خلق کو اپنانے کی کوشش کریں، اسی کی طرف نگاہ رکھیں، اپنے گھر میں بھی، اپنے ماحول میں بھی. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. مجھے لگتا ہے کہ اب جماعت احمدیہ اور اسلام کی فتح کے دن بہت قریب آ رہے ہیں، مگر اس سے پہلے جو کچھ ہمیں کرنا ہے، لازم ہے کہ میں آپ کو کھول کر دکھاؤں، تاکہ پھر یہ نہ کوئی کہہ سکے کہ ہمیں وقت پر متنبہ نہیں کیا گیا. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.